ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ मैं परसों आई एक फ़ोन कॉल के बारे जिक्र करके करांगा। सरदार जगजीत सिंह जो मेरे एक जानकार ने उन्होंने परसों मैंने कॉल आई कि इंश्योरेंस कंपनी तो उन्होंने एक चिट्ठी आई है जिस दे विच लिखिया है कि उन्होंने पॉलिसी दे विच फंड्स खत्म होने वाले ने तो जेकर वो अपनी पॉलिसी नूं चलदा रखना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी पॉलिसी दे विच प्रीमियम वधा के देना पवेगा, जिहड़ा कि उन्होंने मौजूदा प्रीमियम तो 3 या 4 गुना ज़्यादा है। हुण सरदार जगजीत सिंह रिटायर हो चुके हैं। अजिहे समय दे विच प्रीमियम का वध जाना परेशानी का कारण तो बनता ही है और जगजीत सिंह होरां नूं ये समझ नहीं आ रही सी कि उन्हां दी ये होल लाइफ प्लान है और उन्होंने कभी भी कोई प्रीमियम मिस नहीं किया तो ये फिर पॉलिसी बंद किवें हो सकती है, क्योंकि जदों उन्होंने पॉलिसी खरीदी सी उस वेले दस्सिया गया सी कि परमानेंट प्लान है तो असीं समझते हाँ कि परमानेंट प्लान कभी खत्म नहीं हो सकती। यकीन मनोगे तो सानूं अजिहियां बहुत सारियां कॉल्स आंदियां ने और तुसी भी अजिही एक पॉलिसी जरूर लई होवेगी जिहड़ी कि परमानेंट या होल लाइफ होवेगी और ये किवें काम करदी है अज सिंह दे फंडे दे विच असीं डिस्कस करांगे इस फंडे दे बारे। तो जेकर हुण तक तुसीं साडा चैनल लाइक शेयर ते सबसक्राइब नहीं किया तो जल्दी नाल साडा चैनल लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दिओ, नहीं तो फिर एवरी मंडे यू विल मिस सिंह दे फंडे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अज असीं गल करांगे यूनीवर्सल लाइफ पॉलिसी की। ये पॉलिसी खरीदी तो बेची बहुत गई है पर समझी तो समझाई बहुत घट। जेकर इस पॉलिसी के फीचर्स की गल करिए तो इस पॉलिसी के बहुत सारे फीचर्स ने पर इसनों बिना समझे लेना और चलते रखना इस प्लान की बहुत वड्डी कमी। ये समझने लई कि सरदार जगजीत सिंह होरां नूं वो चिट्ठी क्यों आई, सानूं समझना पएगा कि यूनीवर्सल लाइफ प्लान काम किवें करदी है। लाइफ इंश्योरेंस नूं बेसिकली असीं दो भागां 'च वंड सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस ते परमानेंट इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लैन का एक सस्ता विकल्प है, उत्थे परमानेंट इंश्योरेंस थोड़ी जी महंगी। टर्म इंश्योरेंस दे विच कोई रकम नहीं जुड़ती तो परमानेंट इंश्योरेंस दे विच रकम जुड़ती है पर ये कित्थे इन्वेस्ट होंदी है और कितनी रिटर्न होंदी है इस दे बारे ट्रांसपेरेंसी नहीं होंदी। हुण जेकर असीं गल करिए यूनीवर्सल लाइफ प्लान की तो यूनीवर्सल लाइफ प्लान टर्म ते परमानेंट दोनों की कंबीनेशन बन के काम करती है। जिथे टर्म इंश्योरेंस वांग इस दे विच घट प्रीमियम हो सकता है उत्थे ही परमानेंट इंश्योरेंस वांग इस दे विच इन्वेस्टमेंट्स हो सकदियां ने, लेकिन बेहतर चीज़ ये है कि इस दे विच इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसपेरेंट होंदियां ने। तुसीं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कित्थे करना चाहते हो और तुहाडी इन्वेस्टमेंट्स किहो जिहियां रिटर्न्स आ रही ने तुसीं इस बारे कंट्रोल भी कर सकते हो तो इसनूं वेख भी सकते हो। हुण सवाल यह है कि सरदार जगजीत सिंह होरां दी पॉलिसी बंद क्यों हो जाएगी, इसलिए सानूं समझना पवेगा कि यह पॉलिसी काम किवें करती है। जदों तुसीं इंश्योरेंस लैंदे हो तो उहदी एक किश्त तय होंदी है तो किश्त तय होने विच तुहाडी उम्र, तुहाडी सेहत, तुहाडीआं आदतां रोल प्ले करदियां ने। हुण इस किश्त दे विच इंश्योरेंस ते इन्वेस्टमेंट्स दोनों का प्रीमियम शामिल होंदा है। इसनूं समझने लई मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेना है। मान लो एक 35 साल का व्यक्ति अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैंदा है तो पॉलिसी लैन समय उसका प्रीमियम तय होंदा है $150 हर महीना। हुण इस $150 के प्रीमियम दे विच उसका रिस्क कवरेज कॉस्ट ते उहदी इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल ने। मान लवो कि इस 150 के प्रीमियम दे विचों $30 हर महीना उसका रिस्क कवर का प्रीमियम है तो बचता होया 120 इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इत्थे गल ध्यान रखने योग है कि जो बचा हुआ $120 है ये पूरे का पूरा इन्वेस्ट नहीं होगा। इस दे विच कुछ कॉस्ट जिमें कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कमीशनस या होर सारे खर्चे कट के बाकी बकाया रकम इन्वेस्ट होवेगी। हुण उम्र वधन दे नाल रिस्क भी वध जाता है तो हुण तुसीं वेखोगे कि इस प्रीमियम दे विच चाहे हर महीने का प्रीमियम $150 ही रहता है पर दोवां की मिकदार बदलती जाती है। शुरुआत विच रिस्क प्रीमियम घट होंदा है तो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन ज़्यादा होंदा है तो हौली हौली रिस्क प्रीमियम वधदा वधदा तुहाडी इन्वेस्टमेंट के प्रीमियम नूं खाना शुरू कर दिंदा या घटाउणा शुरू कर दिंदा है। तो हुण इस तरह एक अजिहा समा भी आवेगा जदों तुहाडा रिस्क प्रीमियम तुहाडी इन्वेस्टमेंट की प्रीमियम के बराबर हो जाएगा, यानी कि हुण सारे का सारा प्रीमियम रिस्क लई जा रहा है जबकि इन्वेस्टमेंट लई कोई भी प्रीमियम के विचों हिस्सा नहीं जा रहा। यह सिलसिला तद तक ही चल पाता है जब तक तुहाडी इन्वेस्टमेंट्स तुहाडी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का भार चल लैंदियां ने। हुण उम्र वधन दे नाल तुहाडी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वधदी जाती है तो वह तुहाडी इन्वेस्टमेंट्स नूं खत्म कर दिंदी है तो तुहाडा मौजूदा प्रीमियम उस पॉलिसी नूं चलदा रखण लई पूरा नहीं हुंदा। अजिहे विच फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ तुहानूं चिट्ठी भेज दिंदियां ने कि तुसी अगर अपनी इंश्योरेंस चालू रखनी है तो तुहानूं अपना प्रीमियम बढ़ा के देना पवेगा।
ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰਸ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਟਰਨਸ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਫੰਡ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਰਿਟਰਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਨਵਲਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਤੁਸੀਂ truepex.ca 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫੰਡਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਵੀ।
ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਡਿਫਰਡ ਗਰੋਥ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਡੈਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਲੈਗੇਸੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਲਾਨ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਝ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਈਫ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਟੇਕ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ every Monday you will miss Sing de Funday।